देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज अगस्ट 9 तारिख रविवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1 ओडिशा को आसिला 66,392 कोटी टंकर निवेश प्रस्ताव, 54,000 ऊर्ध्व निजुक्ति सुजोग। नुआदिल्ली ठारे अनुष्ठित 2 दिनिया निवेशक सम्मेलन रे ओडिशा को मोट 66,392 कोटी टंकर पुंजीनिवेश प्रस्ताव मिली, जहाद्वारा 54,135 नूतन निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। एही कार्यक्रम रे 38टी एमओयू स्वाक्षरित होई 64,703 कोटी टंकर निवेश सह 46,071 निजुक्ति सुजोग निश्चित होइथिबा बेले 1,699 कोटी टंकर इन्वेस्टमेंट इंटेंट माध्यम अतिरिक्त 8,064 निजुक्ति संभावना सृष्टि होइछि। ओडिशा फूड प्रो 2026 रोड शो सह उत्पादन, बयन शिल्प, इंजीनियरिंग एवं एल्युमिनियम क्षेत्रर शिल्पपति मानक सह विस्तृत आलोचना कर जाइछि। या सहित राज्य में इलेक्ट्रोनिक्स और गृहोपकरण उत्पादन परिवेश को सुदृढ़ करने पर मुख्यमंत्री नोएडा स्थित हायर उत्पादन केन्द्र परिदर्शन करिसेंती। नंबर 2 जातीय राजपथरू हटिबे गोरुगाई, प्रति 100 किलोमीटर रे खोलिबो गोशाला। राजपथरे गोरुगाई जोगु घटुथिबा दुर्घटना एवं ट्राफिक समस्या को रोकिबा पई राज्य परिवहन विभाग, एनएचएआई एवं प्राणी संपद विभाग मिलित भावे एक बड़ पदक्षेप नैछंती। प्राणी संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिकଙ୍କ सूचना अनुसार जातीय राजपथ एनएच प्रति 100 किलोमीटर रे गोटे लेखाएं गोशाला निर्माण कराजिबो। परिवहन विभाग रास्तारू पशुमानक स्थानांतर करिबो। प्राणी संपद विभाग सेमानक रक्षणाबेक्षण करिबो एवं स्थानीय एसपी एही कार्यर तदारक करिवे। या सहित प्रति ब्लॉक रे मध्य गोशाला खोलिबाकू योजना रहिछि। नंबर 3 अगस्ट 9 रु 17 राज्यव्यापी घरे घरे तिरंगा अभियान। स्वाधीनता दिवस पालन अवसर में अगस्ट 9 रु 17 तारिख पर्यंत ओडिशा रे घरे घरे तिरंगा अर्थात हर घर तिरंगा अभियान आयोजित हेबो। एही कार्यक्रम पई ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग पक्षरु प्रत्येक जिला को 10 लाख टंका प्रदान कर जाइथिबा बेले मिशन शक्तिर स्वयं सहायक गोष्ठी एसएचजी द्वारा 60 लाख जातीय पताका प्रस्तुत करा जाई बंटन करा जाउछि। अगस्ट 9 रे राज्य स्तरीय तिरंगा रैली, 14 रे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस एवं 15 रे स्वाधीनता दिवस सह वंदे मातरम 150तम वर्ष पूर्ति अवसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेल्फी बूथ और ऑनलाइन क्विज आदि आयोजन करा जिवो। पाणीपाग सूचना सृष्टि है लघुचाप, 14 जाए प्रबल वर्षा, एसबू जिला को जारी है येलो वार्निंग। दक्षिण पश्चिम बंग एवं संलग्न उत्तर ओडिशा उपरे थिबा घूर्णिबलय शनिवार सकाळ 8:30 बेड़क लघुचाप क्षेत्र में परिणत होइछि। यह प्रभाव रे आसंता 14 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा लगी रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। पाणीपाग केन्द्रर तथ्य अनुसार रविवार सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ एवं संबलपुर जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। सेहिपरि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केन्दुझर, मयूरभंज, गजपति, गंजाम, पुरी, खोर्धा और नयगढ़ जिलार किछि स्थान रे घड़घड़ी बिजुली सहित झड़ वर्षा हेबा नै सतर्कता जारी कर जाइछि। समुद्र अशांत रहुथिबारु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितर को जीवाकु बारण कर जाइछि। नंबर 4 बन्या पई हेबो दीर्घम्यादी योजना, 23 जिला प्रभावित, तुरंत क्षतिपूरण प्रदान पई निर्देश। राज्य में बन्या मुकाबला पई सरकार दीर्घम्यादी योजना प्रस्तुत करने को निष्पत्ति नैछंती। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार अनुष्ठित एक उच्चस्तरीय बैठक में बन्यार कारण, घेरीबंध और भित्तिभूमि समस्या संपर्क में जिलापाल मानक विस्तृत रिपोर्ट देवाक निर्देश दि जाइछि। वर्तमान सुधा 23टी जिले में 3,567 घर भांगी बेले 37,297 हेक्टर चाष जमी क्षतिग्रस्त होइछि। प्रभावितों तुरंत क्षतिपूरण जोगाई देवाई सरकार 110 कोटी टंकार सहायता राशि मंजूर करिसेंती एवं रास्ताघाट, विद्युत और अन्यान्य भित्तिभूमि मरामती पई आवश्यक पांठी जोगाई दियाजिबो बोली प्रतिश्रुति दिया जाइछि। नंबर 5 जड़े शिक्षक चलबनी स्कूल, 15 दिन में नियुक्त हेबे नुआ शिक्षक। ओडिशार सरकारी प्राथमिक विद्यालयगुड़िक शिक्षादान मान सुधारिबा पई स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षर एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप निया जाइछि। यूडाइज प्लस तथ्य अनुसार राज्यर अनेक विद्यालय मात्र जड़े शिक्षकों भरोसा चलुथिबारु यह शिक्षा अधिकार आईन नियमावली को उल्लंघन करुछि। याकु दृष्टि रखी समस्त जिलापाल और जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत एही स्कूल गुड़िकर समीक्षा करी बदली, समन्वय किंबा नूतन नियोजन माध्यम अतिरिक्त शिक्षक पदवी पूरण करने को कहुଯାଇଛି। आसंता 15 दिन मध्य एही कार्यानुष्ठान अग्रगति नहीं एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखल करने को विभाग कड़ा निर्देश देइछि। नंबर 6 कष्टकर हेलाणी धान चाष, नुआ ओडुआ एग्रीस्टाक फार्मर आईडी। खरीफ धान संग्रह पंजीकरण पर चलित वर्ष ठारू जमीपट, आधार कार्ड संयोगीकरण माध्यम
14 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ସମସ୍ୟା ଓ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 45.53% ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 53.44% ଆଇଡି ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି। ଆଖି ସ୍କାନ୍ ଓ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 100% ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସରକାର କୃଷି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ରାଉରକେଲାରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର 12 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଲା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଜମି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ପୂର୍ବରୁ ଆବଣ୍ଟିତ 10.50 ଏକର ସହ ଅତିରିକ୍ତ 1.50 ଏକର ମିଶାଇ ମୋଟ 12 ଏକର ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 100% କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲିଜ୍ ଡିଡ୍ ସଂଶୋଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ପରେ ଏବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନୋ ପେଟ୍ରୋଲ ନିୟମ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ବୀମା ନଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଇନ୍ଧନ ନ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ANPR କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଇ ଚାଲାଣ କାଟିବା ପାଇଁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରାୟ 56% ଗାଡ଼ିର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବାରୁ କୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ଓ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ହଲ୍ ସଙ୍କଟ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ବାସ୍ତବତା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ହେଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ 250ଟି ହଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର 52ଟି ଅର୍ଥାତ୍ 30ଟି ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଓ 22ଟି ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଗତ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ 40ରୁ ଅଧିକ ହଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 2800+ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 4000+ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ପଛରେ ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସ୍ଥାୟୀ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ, ସମସ୍ତ 15 ଆସନ ପୋଛିନେଲା ବିଜେଡି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବାଜିମାତ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟିର ସମସ୍ତ 15ଟି ଆସନକୁ ବିଜେଡି ପୋଛି ନେଇଛି ଏବଂ ଦଳର 15 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଶନିବାର ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ସହିତ ଖୁସି ମନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମାମଲା, ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜବାବ ଦାଖଲ କରି ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର ମୁକ୍ତାକାଶ ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମନିଟରିଂ ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଦାଲତକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଜବାବ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି କମିଟି କିଭଳି ଭଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରି ହାଇକୋର୍ଟର ନୂଆ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ହରୀଶ ଟଣ୍ଡନ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୂନ୍ୟ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିରର ନିଷିଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦାବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇନଥିବା ସଂସଦୀୟ ତଥ୍ୟରୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 1200ରୁ ଅଧିକ ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ, ମସଲା, ଅଟା, ବେସନ, ଘିଅ ଓ ପନିର ଭଳି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାମିଲ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ତାଳ ତେଲ ଓ ଭେଜିଟେବୁଲ ଫ୍ୟାଟ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିରକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଗୁଜରାଟ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ UPI କାରବାର ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ରହିବ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଲୋକସଭାରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ପେମେଣ୍ଟ ଓ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆଇନ 2007 ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ
यूपीआई पेमेंट रे शुल्क लागिबा आशंका बढ़ी जाइछि। एभଳି स्थिति रे अर्थ मंत्रालय पक्षरु आज स्पष्ट करा जाइछि जे पर्सन टू पर्सन यूपीआई कारबारे कोनोसी शुल्क लागिबो नाही। यूपीआई पेमेंट पई कोनोसी चार्ज नियाजिबो नाही। पर्सन टू पर्सन यूपीआई कारबार वर्तमान भଳି शुल्क मुक्त रहिबो। तेबे भविष्यत रे जदि मार्चेंट डिस्काउंट रेट बा एमडीआर लागू हुए ताहेले केतेक सीमित वर्गर मार्चेंट ट्रांजैक्शन रे यह लागू हेबो। एक निर्दिष्ट सीमार कारबार ठारू अधिक राशि उपरे यह लागिबो एवं स्वाभाविक हार रे यह आदाय हेबो। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पई प्रযোज्य एमडीआर तुलना रे यह यथेष्ट कम रहिबो। नंबर 14 बैतरणी और साळंदी रे पुणी बन्या जल। जाजपुर भद्रकर तड़िया अंचल रे बढ़िला आशंका। उत्तर ओडिशा रे विगत बन्यार दुर्दशा संपूर्ण प्रशमित होई नथिबा बेले बैतरणी साळंदी और जड़का नदी रे पुणी जलस्तर वृद्धि पाइबा जोगु जाजपुर भद्रक और बालेश्वर जिलार तड़िया अंचल रे नूतन बन्या आशंका सृष्टि होईछि। बैतरणीर जलस्तर सतर्क संकेत 17.83 मीटर निकटतर होई 17.58 मीटर रे प्रवाहित हेउथिबा बेले हदगड़ डैम रे 2टी गेट देई बन्या जल निष्कासित हेउछि। राज्यर 23टी जिला एही बन्या रे प्रभावित होइथिबा बेले 37,000 हेक्टर फसल और 3,567टी घर क्षतिग्रस्त होईछि। सेपटे बंगोपसागर रे सृष्टि घूर्णिबलय लघुचाप रे परिणत होई उत्तर ओडिशा आड़कु गति करुथिबारु आगामी दिन में वर्षा लगी रहिबा सह स्थिति अधिक संगीन हेबार आशंका रहिछि। नंबर 15 पारादीप बंदर रे जहाज एमटी यूनिटी को गिरफ्त करने को हाइकोर्टଙ୍କ निर्देश। सामुद्रिक व्यावसायिक विवाद संपर्कित एक मामलार शुणाणी करी ओडिशा हाइकोर्टଙ୍କ जस्टिस भी नरसिंह खंडपीठ पारादीप बंदर रे थिबा जहाज एमटी यूनिट को अरेस्ट करने को निर्देश देइछंती। बॉयलरमैन लिमिटेड नामक संस्था 1,10,168 अमेरिकीय डॉलर दाबी करी जहाज और यार मालिकों विरोध में आवेदन करिथिबा बेले जहाजटी बंदर छाड़ी चली जिबार आशंका थिबारु अंतरीण आवेदन भित्तिरे एही निर्देश दिया जाइछि। कोर्ट प्रतिपक्ष को नोटिस जारी करने सह मामलार परवर्ती शुणाणी सेप्टेम्बर 10 तारिख को धार्य करिसंती। नंबर 16 शिक्षा रे प्रयोग हेबो एआई गवेषणा नवसृजन और स्टार्टअप को गुरुत्व। भुवनेश्वर अनुष्ठित 13तम ब्रिक्स शिक्षामंत्री सम्मेलन में शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्तार नैतिक प्रयोग गवेषणा नवसृजन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने गुरुत्वपूर्ण घोषणानामा गृहीत होईछि। केंद्र शिक्षामंत्री प्रहलाद जोशी अध्यक्षतार अनुष्ठित यह बैठक में ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रगुड़िक मध्य प्राक शैशव जत्न दक्षता विकास और योग्यतार आपस स्वीकृति को मजबूत करने को सहमति प्रकाश पाई। आगामी सेप्टेम्बर 12 और 13 रे नुआदिल्ली रे 18तम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अनुष्ठित हेबो। नंबर 17 3 ରୁ 4 घंटे मिलिबो एलपीजी सिलिंडर। इंडियन ऑयल रो इंडियन एक्स्ट्रा लाइट नाव सेवा आरंभ। ग्राहक मानकु द्रुत और सुविधाजनक सेवा जोगई देबा पई इंडियन ऑयल इंडियन एक्स्ट्रा लाइट नाव नामक एक नुआ सेवा आरंभ करिछि। एही सेवा दिन में गैस बुक करिवार मात्र 3 ରୁ 4 घंटा मध्य घरे 10 किलोमीटर हालुक कंपोजिट गैस सिलिंडर पहुंची जीवो। एही सिलिंडर गुड़िक ओजन रे हालुक कणंकी मुक्त एवं यार स्वच्छ डिजाइन जोगु बाहरु गैस रो परिमाण सहजरे देखा हुए। कम कागजपत्र रे मिलुथिबा एही नूतन संजोग बा रिफिल बुकिंग ग्राहक माने इंडियन ऑयल वन ऐप पोर्टल किंबा व्हाट्सएप 75888824 माध्यम करि परिबे। नंबर 18 अशोक महांती पुस्तक क्रीड़ा और क्रीड़ाविद लोकार्पित। भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम स्थित टेनिस ऑडिटोरियम रे अशोक महांती स्मृति कमिटी और भुवनेश्वर क्रीड़ा संसदर मिलित सहयोग रे परलोकगत क्रीड़ा प्रशासक अशोक महांती द्वारा लिखित पुस्तक क्रीड़ा और क्रीड़ाविद उन्मोचन उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। राज्य क्रीड़ा और युव व्यापार मंत्री सूर्यवंशी सूरज मुख्य अतिथि भाव जोगदे पुस्तकर वितरण पर क्रीड़ा विभाग प्रयास करिबो बोली कहिबा सह ओडिशा ओलंपिक संघ सभापति समीर महांती यहाकु समस्त जिला एथलेटिक्स संघ को पठेइबाकु घोषणा करिसंती। एही कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनेता क्रीड़ाविद संगठक और सांबादिक माने उपस्थित रहिथिले। नंबर 19 नीट रो बड़ पदक्षेप सांगठनिक ढांचा बदलैबा सह 3 प्रमुख पदवी पर आवेदन आह्वान। नीट एवं अन्य प्रवेशिका परीक्षा रे प्रश्नपत्र लीक और अनियमितता पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए निजर सांगठनिक ढांचा को मजबूत करने पर बड़ पदक्षेप ग्रहण करिछि। परीक्षा सुरक्षा साइबर सिक्योरिटी एवं परीक्षा केन्द्र गुड़िकर कड़ा निगरानी पर एनटीए 3टी स्वतंत्र विभाग विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्को एवं टेस्ट सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन पई जनरल मैनेजर पदवी रे नियुक्ति विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। यह द्वारा संस्था निजस्व तदंत व्यवस्था साइबर निगरानी एवं परीक्षा परिचालन को अधिक स्वच्छ और त्रुटिशून्य करने को लक्ष्य रखिछि।
नंबर 20 ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚେୟାର ମାଡ଼ କଳାକାର ଆହତ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଥାନା ଚାନ୍ଦମା କାଡ଼ି ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅପେରା ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଣୀର ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପରେ ନାଟକ ସନାତନୀ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ସମୟରେ ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନାଟକରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ ପରିବେଷଣ ବେଳେ କିଛି ଦର୍ଶକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ମଞ୍ଚକୁ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତମସାଙ୍କ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ହୋହଲ୍ଲା ହେବା ପରେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ନାଟକ ପୁନର୍ବାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ନମ୍ବର 21 ଲାଗି ରହିବ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ଥିବାବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହ 17ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଜଡ଼କା, ଶାଳନ୍ଦୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବିପଦ ସଂକେତ ନିକଟତର ହୋଇଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନର୍ବାର ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିବା ସହ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 22 ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଡିଜିପି ଚୟନ ନେଇ ୟୁପିଏସସି ବୈଠକ ଅଧାରେ ଅଟକିଲା। ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିଜିପି ଚୟନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ୟୁପିଏସସି ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବିନା ଅଧାରୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 11 ଜଣିଆ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ତାଲିକାରୁ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥଙ୍କ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଫେରସ୍ତ ନେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାରଣ ଓ ତଥ୍ୟ ଅଭାବରୁ ୟୁପିଏସସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିପି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ନୂଆ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମ ପ୍ରକାଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ କାମଚଳା ଇନଚାର୍ଜ ଡିଜିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 23 କାନାଡ଼ାରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବେଦଖଲ ମାମଲାରେ ରେକର୍ଡ 6 ମାସରେ 3323 ଭାରତୀୟ ବିତାଡ଼ିତ। କାନାଡ଼ାରେ ଭିସା ଓ ପ୍ରବାସୀ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତରିତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 2024 ମସିହାର ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଟାୱା ପ୍ରଶାସନ 3323 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବେଦଖଲ କରିସାରିଛି, ଯାହା 2025ର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 3779ର ପ୍ରାୟ 88% ଅଟେ। ଭିସା ଅବଧି ଶେଷ, ଶରଣାର୍ଥୀ ଆବେଦନ ଖାରଜ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଓ ଜାଲିଆତି ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟମାନେ ବେଦଖଲ ତାଲିକାରେ ମେକ୍ସିକୋକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କାନାଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 24 ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ଖୋଲିବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଥିମ୍ ରେସ୍ତୋରାଁ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଭିତରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅନୁଭୂତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରଥମ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଥିମ୍ଡ ରେସ୍ତୋରାଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ମୋନିଜି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କମ୍ପାନୀ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଏକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏୟାରବସ୍ A320 ବିମାନ କିଣି ପୁରୀ ଆଣିଛି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀସେତୁଠାରୁ 3ରୁ 4 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଏକା ସଙ୍ଗରେ 80 ଜଣ ଗ୍ରାହକ ବସି ଉଭୟ ଆମିଷ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 25 ବିବାଦୀୟ ଏଫ୍ସିଆର୍ଏ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ରଣନୀତି, ଜାରି ହେଲା ହୁଇପ୍। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2026କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଦିନିଆ ଅଗଷ୍ଟ 10, 11, 12 ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ବିଲ୍ ଗୃହରେ ଆଗତ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିରୋଧୀମାନେ ଗୃହରେ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶାସକ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 ଟିଏମ୍ସିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନତ ଦେ ଗିରଫ। ନୌହାଟିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସନତ ଦେଙ୍କୁ 2021 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ, ଜମି ହଡପ ଓ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶନିବାର ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର 24 ପରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଦତ୍ତପୁକୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସନତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଯିବା ସମୟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକମାନେ ନୌହାଟି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଚୋର ଚୋର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 27 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବୈଠକକୁ ବର୍ଜନ କଲେ 37 ସାଂସଦ। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି ବିଜୟ ଜୋସେଫ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ସାଂସଦ ବୈଠକକୁ 37 ଜଣ ସାଂସଦ ବର୍ଜନ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 57 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 20 ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଡିଏମ୍କେ, ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ, ପିଏମ୍କେ ଏବଂ ଏମ୍କେଏମ୍ ଓ ଡିଏମ୍କେ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଟିଭିକେ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର କାବେରୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅନାବଶ୍ୟକ ବୈଠକ ଡାକିଥିବା ଡିଏମ୍କେ ସାଂସଦ କାନିମୋଜି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
नंबर 28 ओडिशा ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ମିଳିଲା 3 ଜାତୀୟ ପଦକ ହକି ଓ ସନ୍ତରଣରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚେସ୍ରୁ ରୌପ୍ୟ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3ଟି ପଦକ ହାସଲ କରି ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛି। କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 16ତମ ଜାତୀୟ କନିଷ୍ଠ ବାଳକ ହକି ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ 2-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେତା ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି। ସେହିପରି ଜୟପୁରରେ ଚାଲିଥିବା 42ତମ ଜାତୀୟ ଉପକନିଷ୍ଠ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୌରଭ ପଟେଲ 200 ମିଟର ବ୍ରେଷ୍ଟଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 11 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଜାତୀୟ ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ୱାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ଯୁବ ଚେସ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 କନିଷ୍ଠ ଏସିଆ କପ୍ ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷିତ ଅଧିନାୟକ ଅନମୋଲଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାରୁ 7 ଓଡ଼ିଆ ଡିଫେଣ୍ଡର ଅନମୋଲ ଏକା ଆଗାମୀ AHF କନିଷ୍ଠ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଚୀନରେ ଅଗଷ୍ଟ 30ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘୋଷିତ 18 ଜଣିଆ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 7 ଜଣ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋଲି ବିବେକ ଲାକ୍ରା, ଡିଫେଣ୍ଡର ଅନମୋଲ ଏକା, ରୋହିତ କୁଲୁ, ସଞ୍ଜିତ ତିର୍କି, ମିଡଫିଲ୍ଡର ଆନ୍ଦ୍ରୋହିତ ଏକା, ଫରୱାର୍ଡ ଆରିୟନ ଖେସ୍ ଓ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଖେଳାଳି ରିତିକ ଲାକ୍ରା। ଏହି ଦଳ ସମ୍ପ୍ରତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ସାଇ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ନୂଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରିକ ସୋଏଜଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଭ୍ୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଟ୍ଫୁଟ ଥ୍ରୋରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲେ ସସ୍ମିତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାୟରଙ୍ଗପୁରରେ 72ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କନିଷ୍ଠ ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଟ୍ଫୁଟ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲେ ସସ୍ମିତା ବେହେରା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।